the economics chapter. Economics, I taught you about the first chapter. Economics I have finished. Yes, I think you have understood, and I have come to the second chapter, that is meaning and types of economy. Just in the last class I told you about the meanings. Now let us talk about the types of economy. Yes, how many types of economy are? Yes, in the economy means what? The society. Yes, economy means the society, and how we have to run the society. Yes, in which type of economy our country should go. Yes, so there are three types of economy. One is the capitalistic economy, socialistic, and the mixed economy. In our whole world, all the countries, they are following out of these three economy, any one type of economy they are following. So types of economy. Types of economy, there are three types. One is the capitalistic society or the capitalistic economy. Yes, second one is the socialistic economy. Socialistic economy. Third one is the mixed economy. Mixed economy is here. What is happening in mixed economy? In mixed economy, these two types of economies are mixed and taken in the mixed economy. So there are three types of economy. One is the capitalistic economy, socialistic economy, third one is the mixed economy. Now let us start with the capitalistic economy here today. Yes, I will explain you about the capitalistic economy. Economic systems are classified into capitalism, socialism, and mixed economics based on the ownership of the means of production and extent of government intervention and regulations of the economic activity. Let us understand the meaning, features, merits and demerits of this economic system. So there are three types of economic systems. So he is telling we will study about the merits, the advantages, disadvantages, features and the of these economic systems. Now capitalistic economy. Yes. First let us start with the capitalistic economy. In this capitalistic economy, the means of productions are owned by the individual. So here, now just we will talk about only the capitalistic economy. In the capitalistic economy, who is the owner? Who is the owner of the production? Here, in the capitalistic system, the means of production are owned by the individuals, and they are free to use them in any way that benefits them. Here in this capitalistic economy, individual is the owner. Individual is the owner. He can produce anything and he can use anything, and how much production he want to do, he can produce here. Here owner is the individual. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಓನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, and we are free to use them in any way and that benefits us. So ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so this type of economy is called the capitalistic economy. Hence it is called the free enterprise economy. So this economy, another name for this economy is the free ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಕಾನಮಿ. Yes, here the government interventions in the economic activities is minimal. So ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. This important feature of capitalistic economies are as follows. So there are some features, important features in this capitalistic economy. What are they? Let us see here. First, the private property. Here, an individual is free to own, acquire the property according to his or her wish. Since the property is used for one
one's own benefit, the incentive to acquire and accumulate wealth is very strong. Here, private property. In capitalistic society, the first feature is the private property. Here, in this society, there is no government, there is no any scale, or there is no any limit to acquire land. ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅವ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೆಳೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾನ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ನೀನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಗಳಿಸ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾನ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ. ನಾ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್. ಅನದರ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನು ಈಗ ಈಗೇನು ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಏನಂತ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ to produce anything. So it is called a freedom of enterprise. Okay, yes, in the capitalistic economy the individuals are free to choose any occupation. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದೋ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ he can choose his own occupation. So business firms are free to acquire resources. Okay, business firms ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ another feature. Next, consumer sovereignty. Here consumer ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್? ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ free to spend their income on goods and services which give them maximum satisfaction. So ಇಲ್ಲಿ there is no restrictions here. ನಮ್ಮದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಯಾವುದು ವಿಶ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ವಿಷಯ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೋವೆನಿಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ. And in a capitalistic society system, production is guided by the consumer's choice. So ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ ಅದು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬರೀ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬರೀ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್. ಯಾವುದು ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅದೇ ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. So since acquisition and accumulation of wealth is not restricted in the capitalistic society, individuals are guided by their self-interest. So
Especially the producer known as capitalistic class are motivated to maximize their profit by minimizing the cost and maximizing the revenue. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾನ. ಎಸ್, ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾನ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದದು ಅವನ ತಲೆಯಾಗ ವಿಚಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್. ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ದಿ ಅನದರ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ the competition, market and price. Since everybody is free to pursue occupation of their choice for earning profit, there is an intense competition in the capitalistic system. The market forces of demand and supply freely operates to determine the price. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಈ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, however, absence of government interference. It is government interfere ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So government interference is operation of market determination and prices and decisions by economic agents is absent. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಹಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ here there are no any agents, economic agents in this field, in this type of government. So we kept in the minimum of capitalistic society. However, plural capitalism is not seen in the world today as government has assumed to active role in the economic development. So ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಈಗಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತವ್ರು, ಪೀಪಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೀಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಚ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಿಚ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪೂವರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪೂವರ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಪೂವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ ಭಾಳ ಬೆಳೀತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾರು ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, in the next class I will teach you about the socialistic economy. Okay, little bit it is complicated, but read 4 or 5 times the topic, you can understand. Okay children, thank you.